नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज नवेम्बर 12 तारिख मंगलवार। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल करी रखंतु एवं आपण केउ जिल्लार हमर वीडियो देखुचंती हमकु कमेंट माध्यम रे नियाती जणैबे। आजिर प्रथम खबर 15 रु राज्य रे बढ़िबो शीत प्रकोप। आजिठु बदलिलानी पाग। राज्य रे आजिठु बदलुची पाग। 15 तारिख अर्थात कार्तिक पूर्णिमा ठारू राज्य रे शीत प्रकोप बढ़िबार संभावना रहिछि। रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबार संभावना रहिछि। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी झारखंड गस्तरे जिबे। राज्य में हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी प्रार्थीर प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री ए गस्तरे माराथन सभा और रोड शो करिबार कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री सढ़ईकला खरसुआ और सिंहभूमि रे सभा करेंगे। परवर्ती खबर वरिष्ठ अभिनेता मुकेश खन्ना किछि दिन पूर्व तांकर फैंस मानकु देइतबा कथा पूरा करिसंते। 90 दशकर टेलीविजन सबुठु चर्चित धारावाहिक शक्तिमान को से पुणी थे फेरे आनिछंती। सोशल मीडिया रे मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रिजर और पोस्टर शेयर करिसंती। परवर्ती खबर केंद्र गृह और समवाय मंत्री अमित शाह अध्यक्षता उच्चस्तरीय समिति राज्यगुड़िक अग्निशम सेवार विस्तार और आधुनिकीकरण योजना अधीन छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमबंग पर 725.62 कोटी टंकार 3टी प्रकल्पर मंजूरी करिछि। एही समिति छत्तीसगढ़ पर 147.76 कोटी टंका, ओडिशा पर 201.10 कोटी टंका एवं पश्चिमबंग पर 367.67 कोटी टंका मंजूर करिछि। परवर्ती खबर नवेम्बर 14 और 15 तारिख में स्कूल छुट्टी रहिबो। शिशु दिवस और कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ घोषणा करा जाइछि। परवर्ती खबर विदाय हेले महिला कमिशन अध्यक्षा मिनती बेहरा को महिला कमिशन अध्यक्षा पदरू बहिष्कृत करा जाइछि। राज्यपाल निर्देश क्रमे तांको विदाय करा जाइछि। एने महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होइछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र राज्य नुआ महिला कमिशन देखिबो कहिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। मिनती बेहरा हटिबा नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मंतव्य देइछंती। महिला कमिशन को भूमिका को नहीं सरकार नोटिस करथिले। एने तांको शोकज मगा जाइतिला काली निवृत्त करा जाइछि। परवर्ती खबर मोदी का मैजिक कार्ड मोहन। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी एबे झारखंड निर्वाचन पई रोल मॉडल होइछंती। केवल रोल मॉडल नुहे, मोहन होउछंती मोदींकर मैजिक कार्ड। सही कार्ड खेली खनिज भरा झारखंड को हाथाइबा पई कसरत करुछंती मोदी। झारखंडर पड़ोशी राज्य नुहे जिला केन्दुझर आदिवासी नेता मोहन माझी झारखंड निर्वाचन रे काले प्रभावित नेता भावे उभा होइछंती। परवर्ती खबर महिला सरकारी कर्मचारी को मिलिबो वार्षिक 12 दिनर अतिरिक्त छुट्टी। ऋतुस्राव पई अतिरिक्त छुट्टी ने अर्थ विभाग पक्षरु विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। समस्त सरकारी महिला कर्मचारी 55 वर्ष बयस पूर्ण होगा पर्यंत वार्षिक 12 दिनर यह ऋतुस्राव जनित अतिरिक्त छुट्टी नहीं पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी बदली पई आउ चाप पकई पारिबनी कर्मचारी। चाप पकईले हेबो एक्शन। बदली पोस्टिंग पई चाप पकाउतबा कर्मचारी को बड़ झटका मिलिछि। एने सबु विभागर सचिव मानकु चिठी लिखिचंती मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा। तेबे से कहिचंती किछि कर्मचारी बदली बा पोस्टिंग पई प्रभाव पकाउतबा देखा दैछि। परवर्ती खबर राज्यर महिला नियुक्ति आशायी आसी एक बड़ खुशी खबर। राज्य में पूर्ण हो 2525 पदवी। एथिपाई पूर्व राज्य सरकार महिला शिशु विकास विभाग पक्षर एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइला। जुलाई 7 रु एथिपाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले अगस्त 8 तारिख अंतिम तारिख थिला। तेबे यह मध्य उक्त नियुक्ति को नहीं आसी एक बड़ खबर। यही नियुक्तिर अंतिम तारिख वृद्धि कर आशायी प्रार्थी मैंने डिसेम्बर 12 तारिख पर्यंत ऑनलाइन आवेदन करें। परवर्ती खबर अंतर्जातीय श्रीअन्न और विस्तृत खाद्य सम्मेलन उद्घाटित। राज्य कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षर भुवनेश्वर लोकसभा भवन में आयोजित 2 दिनिया अंतर्जातीय श्रीअन्न और विस्तृत खाद्य सम्मेलन को मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिसंती। एथिरे ओडिशार श्रीअन्न और कृषि ऐतिह्य शीर्षक विषय वस्तु पर आलोचना कराजिबा सह खाद्य निरापत्ता तथा चिरंतन कृषि पद्धति और विस्तृत खाद्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन दिया जाउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे उन्मोचित है भारतर प्रथम फुली ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन एयर ओरका। ओडिशा रे अवस्थापित एक टेक स्टार्टअप बॉनबी एरो पक्षरु सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस रे आयोजित एक कार्यक्रम रे भारतर प्रथम फुली ऑटोनोमस लॉजिस्टिक ड्रोन एयर ओरकार औपचारिक शुभारंभ करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମୀ କିଣିବ ବିଜେଡି କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ବିଜେଡି ଅଳିନ୍ଦରେ ଏଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାହିଁକିନା ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ଏକ ଦରବନ୍ଧା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଦଳର ସଭ୍ୟ ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ଏବେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ଜଣକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଉତ୍ସବ 2024 ଉଦ୍ଭବ। ନଭେମ୍ବର 12ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ 2024-25 ବର୍ଷର ରବି ଋତୁ ପାଇଁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏନେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ନିବନ୍ଧନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନିବନ୍ଧକ। ତେବେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଋତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ କାଳିଆ ତୁଳସୀ ରଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ କାଳିଆ ତୁଳସୀ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ବିନିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ଦଶପଲ୍ଲା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଦେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରାପଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁଳସୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଉପରେ ହେବ ଗବେଷଣା କହିବ ଆମ ବୀର ପୁଅଙ୍କ କଥା। କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ? ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମଉଡ଼ମଣି ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଗବେଷଣା ହେବ। ଗବେଷଣା କହିବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଗବେଷଣା ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗତକାଲି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ଓ ଏହା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଓ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମିଳିବ ଶସ୍ତା ଅଟା ଚାଉଳ। ବଜାର ଦରଠୁ କମ୍ ଦାମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧାନ ଓ ଗହମର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଟା ଏବଂ ଭାରତ ଚାଉଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ଅଟା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ ଚାଉଳ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 34 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କୋରାପୁଟ କଫି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ କୋରାପୁଟ କଫି ପିଇବେ ଅତିଥି। କଫିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କଫିକୁ ବିଦେଶରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଜନଦ୍ରୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବ୍ରାଜିଲ ଓ କାରିବିଆନ୍ କଫିକୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ଓଡ଼ିଶା କଫିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ନୂଆ ରୂପ ନେବ ସମ୍ବଲପୁର ହେବ ଆଧୁନିକ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରଳ ଓ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ସାଂସଦ ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା
ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଜାଗୃତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 10ରୁ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହୋଦଧି ଦିବସ 10 ଦେଶର 35 ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 10ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହୋଦଧି ଦିବସ 2024। ତେବେ ଏହି 3 ଦିନିଆ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବେଳାଭୂମି କ୍ରୀଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏଥିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରାୟ 600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସହ 10ଟି ଦେଶର 35 ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମିପଟ୍ଟା ମିଳିବ। ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ତହସିଲ ଦୌଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 20 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଜମିପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଳଦୀରାମ ସହିତ କମର କସିଲେ ଅମ୍ବାନୀ। ଏସିଆର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଟାଇକନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭାରତର ବିଶାଳ 42,694.9 କୋଟି ସ୍ନାକ୍ସ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ବଜାରରେ କ୍ୟାମ୍ପା କଲାର ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ତରଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଅମ୍ବାନୀ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ନାକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡ୍ରେନେଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସହର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।